Hello students, welcome you all to Lucent IAS. Today we'll discuss the daily current affairs of 5th December 2025. So these are the topics that we are going to discuss today. Today is 5th December. We celebrate today as World Soil Day. ठीक है sir? और these are the topics that are important for your exams. So let's start. First topic is World Soil Day. As I have already told, the 5th December is celebrated as World Soil Day. ठीक है sir? So, what is the aim? To raise awareness on soil health and promote sustainable soil management. So, theme to both basic important. World Soil Day 2025 theme is healthy soils for healthy cities. Then these are the focused. एबार focus की होइसे 2025 to healthy cities. The focus has shifted from rural farmlands to urban soil ecosystem. ठीक है? So, what are the significance or what are the highlights of the role of urban soils? Urban soils are integral in flood regulation, temperature moderation, stormwater management, carbon sequestration, obvious kotha. Then supporting urban agriculture and biodiversity. So these are the highlights. So our exam karone important ki hobo, date to important hobo aru ebaror theme to important hobo. ঠিক আছে, এই দুটা বস্তু exam karone relevant hobo. বাকি সব এই ডেটা এটা আছে যে 95% of global food depends on soil. এটো আপোনালোকে মেইনছত সইলৰ ওপৰত যদি কিবা কোৱেশ্চন আহে তার আপনাদের কোড করে পারিব এন্ড সয়েল কনজারভেশন বা সয়েল রিলেটেড কি আমার ইন্ডিয়াস ইনিশিয়েটিভ আছে সেইবোৰো মই ইন শর্ট ইয়াত দি থোৱা আছে ঠিক আছে দিজ আর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াস ইনিশিয়েটিভস ওকে সো এটা এটা শর্ট নিউজ আছিল নেক্সট ইজ এটা এডিটোরিয়াল আহিছিল অন আসাম ট্রিবিউন অন মেডিয়েশন ঠিক আছে সো হোয়াট ইজ মেডিয়েশন সেইখিনি আমি চাম এন্ড হাউ ইট ক্যান অ্যাক্ট এজ অল্টারনেট ডিসপিউট রিড্রেসাল সেইখিনি আমি চাম সো এজ উই অল নো যে জুডিশিয়ারিত বহুত কেसेस পেন্ডিং হৈ আছে অলমোস্ট 5 crore plus cases are pending in Indian judiciary ঠিক আছে so mediation has been proposed as a method of alternate dispute resolution that's up introduction কি কি আছে Mahatma Gandhi's words an eye for an eye will only make the whole world blind it reminds us that justice cannot be built on retaliation but on reconciliation so mediation মানে কি হল বুজাবুজি আৰু যোনটো দুটা পক্ষৰ মাজত বা দুটা পাৰ্টিৰ মাজত বুজাবুজিৰ থ্ৰু দি কেছবোৰ ৰিজলভ কৰা হয় ইয়াত কোনো জুডিশিয়াল প্ৰসিডিংছ তেনেকুৱা নাথাকে ঠিক আছে ফৰ্মেল জুডিশিয়াল প্ৰসিডিংছ নাথাকে ঠিক আছে সো এইবোৰ বস্তু সব যোনখিনি আছে মহাত্মা গান্ধীৰ কোড এন আই ফৰ এন আই উইল অনলি মেক দ্য হোল ৱৰ্ল্ড ব্লাইণ্ড এইবোৰ এছেট ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে বা জুডিশিয়াল মেডিয়েশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহিলে এইটো কোডেৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰে দেন এথিক্সতো এইটো কোড ইউজ কৰিব পাৰে সব এটা বস্তু পঢ়ি কিনে আমি মাল্টিপল ইউজেছ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি মই ইয়াত কৈ দিছোঁ নেক্সট অনেষ্ট ডিছএগ্ৰিমেণ্ট ইজ অফেন আ গুড চাইন অফ প্ৰগ্ৰেছ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে চ' এইবোৰ কোডো আপোনালোকে ক'ৰবাত লিখি থ'ব ইট আণ্ডাৰলাইন দ্য স্পিৰিট অফ মেডিয়েশ্যন ঠিক আছে So what are the historical roots of mediation? Mediation is deeply embedded in Indian culture through panchayats, village councils and community elders. বা যোনবোৰ ভিলেজ কাউন্সিলছ আৰু পঞ্চায়তত বৈঠক হয় নহয় বৈঠকত কি হয় মেডিয়েশ্যন বা বুজাবুজিৰ জৰিয়তে কেছবোৰ ৰিজলভ কৰা হয় so mediationৰ historical roots can be traced through our Indian culture even mythological stories like in Ramayana and Mahabharata mediation কথা আমাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে ঠিক আছে and even in the tribal customs in northeast India Adi-Keɓang বুলি এটা tribal custom আছে তাতো mediation কথা to provide economical justice সেইবোৰ বস্তু Adi-Keɓang customary systemত provide কৰা হয় ঠিক আছে so you can say the historical roots of mediation in India is deeply embedded in Indian culture and what are the evolution in modern legal framework eto to history to already mo kolwe eta evolution Industrial Disputes Act 1947 ot already mediation has been recognized ঠিক আছে and Legal Services Authorities Act then Section 8 CPC and recently Mediation Act 2023 pass কৰিছে যত mediationৰ statutory backing provide কৰা হৈছে ঠিক আছে so mediationৰ statutory backing বা যিখিনি legal basis so সেইখিনি বস্তু ইয়াত দি থোৱা আছে ঠিক আছে so কোন actor mediation has been recognized as a form of dispute redressal সেইখিনি বস্তু ইয়াত দি থোৱা আছে and why mediation matters বা significance of mediation significance কি আছে obviously যেটা mediation হ'ব
তেতিয়া কি হ'ব স্পিডি ডিছপ'জেল অফ কেছ হ'ব কষ্ট ইফেক্টিভ ৰিজলিউশ্যন কম খৰচতে কেছবোৰ ডিছপ'জ হৈ যাব ঠিক আছে দেন বাৰ্ডেন অন জুডিচিয়াৰী কমিব এণ্ড যোনটো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো হ'ব ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ফেমিলি বিজনেছ কমিউনিটি ডিছপিউটছ ত'ত ইভেন আমি কোৰ্টত গৈ কেনে ঝামেলাত ফচাতকৈ উই কেন প্ৰিফাৰ মেডিয়েশ্যন ঠিক আছে এণ্ড দিছ ইজ দ্য কনক্লুজন এইবোৰ আপোনালোকে কনক্লুজন ডিৰেক্টলি ইউ কেন ইউজ ইন দি কনক্লুজন ইন ইয়ৰ মেইনছ এনচাৰ As Gandhi believed, peace is not the absence of conflict but the ability to resolve it non-violently. Peace is the victory of dialogue over discord. ঠিক আছে এইবোৰ আপোনালোকে কোটছবোৰ আপোনালোকে ক'ৰবাত লিখি থৈ দিব আৰু যোনখিনি কনক্লুজন ইয়াত দি থোৱা আছে সেইবোৰো নোট কৰি থ'ব ইউ কেন ইউজ ইট ইন ইয়ৰ মেইনছ এনচাৰ্ছ চ' মেইনছ এনচাৰৰ ফাণ্ডাটো কি হয় এইবোৰ বস্তু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰি কেনে এক্সামত লিখিম বুলি নহয় এইবোৰ আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক যেতিয়া আপোনালোকে ডেইলি এনচাৰ ৰাইটিং কৰিব তাত এইবোৰ বস্তু ইউজ কৰি কেনে চাওক পাৰিছে নে নাই যদি ডেইলি এনচাৰ ৰাইটিঙত আপুনি এইবোৰ বস্তু ইউজ কৰিব পাৰিছে ডেট মিনছ ইউ কেন ইজিলি ইউজ ইন ইয়ৰ একচুৱেল মেইনছ এক্সাম ঠিক আছে নেক্সট এটা সৰু টপিক ইণ্ডিয়া নেডাৰলেণ্ডছ পুছ ফৰ ট্ৰেড টেক এণ্ড ৱাটাৰ কোঅপাৰেশ্যন এইটোত বিশেষ নাই এইটো জাষ্ট ইণ্ডিয়া নেডাৰলেণ্ডছ বা এনেকুৱা টাইপ যদি কুৱেশ্যন ইন কেছ যেতিয়া আহে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো এজ এন এক্সাম্পল ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' ইণ্ডিয়া নেডাৰলেণ্ডছে কি কৰিছে বৰ্তমান দে চাইন দ্য কোঅপাৰেশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট অন ক্ৰিটিকেল টেকনলজিজ ডিফেন্স এণ্ড ছিকিউৰিটি শ্বিপিং এণ্ড লজিষ্টিক্স এণ্ড ৱাটাৰ কলিবৰেশ্যনছ ঠিক আছে এইবোৰ এৰিয়াজত ইণ্ডিয়া নেডাৰলেণ্ডছ আৰ পুছিং টুৱাৰ্ডছ কোঅপাৰেশ্যন ঠিক আছে চ' এইখিনিয়ে এজ এন এক্সাম্পল আপোনালোকে মেইনছত ভেলু এডিশ্যন হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে দিছ ৱাজ এ শ্বৰ্ট নিউজ দেন আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে নেক্সট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে exercise Garud 2025 recently conclude hol so this is highly important for prelims ot ki hoy exercise or upor question pray ahe match the following DDA tar apnaloke ebor current affairs or upor mon dibo lage Garud exercise kar majot hoise etu prothomote sabo Indian Air Force and French Air and Space Force thik ase it is a major bilateral air exercise ma kolu je ekhini apnaloke highlight kori thok bilateral air exercise মানে এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ লগত হয় ঠিক আছে ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত হয় এইখিনি বাকি হিষ্ট্ৰী দি থোৱা আছে ফাৰ্ষ্ট হেল্ড ইন 2003 ইট ইজ ওৱান অফ ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট ৰানিং এয়াৰ এক্সাৰচাইজেছ ঠিক আছে এণ্ড ফ্ৰান্সৰ লগত কি আৰু এক্সাৰচাইজ হয় বৰুণ হয় নেভেল এক্সাৰচাইজ ঠিক আছে ইয়াত ইণ্ডিয়ান নেভি জড়িত থাকে দেন শক্তি এক্সাৰচাইজ শক্তি য'ত আৰ্মি পাৰ্টিচিপেট কৰে দেন ডেজাৰ্ট নাইট ইয়াত ইণ্ডিয়াও থাকে ফ্ৰান্সো থাকে এণ্ড ইউ থাকে চ' অল দিছ এক্সাৰচাইজেছ আৰ ভেৰি ভেৰি important this is all about Garud exercise 2025 এটা চাওক similar exercise আৰু এটা আছে যোনটো আপোনালোকে প্ৰায় এক্সামত আহিলে কনফিউজ কৰে এটো Garud নহয় ইট ইজ Garud শক্তি ঠিক আছে এটো ৰিসেন্টলি ষ্টাৰ্ট হৈছে the 10th edition ষ্টাৰ্ট হৈছে at হিমাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে এটো কাৰ মাজত হয় ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া bilateral special forces exercise between India and Indonesia ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে প্যাৰাশুট ৰেজিমেন্ট স্পেশাল ফোর্সেস ঠিক আছে সো গৰুড আৰু গৰুড শক্তিৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো নোট কৰি থব নেক্সট ইজ an editorial on Assam tea tribe and Adivashi communities recently Assam government has passed an amendment to the Assam fixation of ceiling on land holdings act 1956 so yet objective ki asile to provide land ownership titles or land ownership rights for families residing in the labor lines of tea estates ঠিক আছে তাত থকা যিখিনি টি ট্ৰাইব আছে এণ্ড আদিবাসী কমিউনিটিজ আছে তেওঁলোকক কি কৰিব লেণ্ড অনাৰশ্বিপ ৰাইটছ প্ৰভাইড কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে ৰেষ্ট ইয়াতে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আই হোপ সবে জানে টি কাল্টিভেশ্যন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1832 ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এণ্ড যাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে কি কৰিছিলে টি গাৰ্ডেন লেবাৰাৰ্ছবোৰ ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় বেংগল উৰিষ্যা মধ্যপ্ৰদেশ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা হায়াৰ কৰি অসমলৈ লৈ আনিছে তেতিয়াৰ পৰা টি গাৰ্ডেন লেবাৰ কমিউনিটি আমাৰ অসমত বসবাস কৰিবলৈ ধৰিলে ঠিক আছে আই হোপ ইউ আৰ এৱেৰ অফ দিছ হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে আৰু এতিয়া যোনটো ডিচিশ্যন ল'লে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে লেণ্ড অনাৰশ্বিপ ৰাইটছ দিবলৈ তাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ কি হ'ব এইটো মেইনছত কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট অবভিয়াছলি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ it will provide social justice because it will address generations of exploitation and exclusion ঠিক আছে citizenship rights enhance কৰিব and community dignity enhance কৰিব
অবভিয়াছলি ল্যান্ড ওনাৰশ্বিপ থাকিলে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ এছেট ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব, যাৰ কাৰণে ইকনমিক ষ্টেবিলিটি আহিব। ল্যান্ড থাকিলে কি হ'ব, হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, বেটাৰ এডুকেশ্যন ফেচিলিটিছ পাব, হেল্থ, নিউট্ৰিশ্যন, ঠিক আছে, আৰু অভাৰঅল HDI ইণ্ডিকেটাৰ্ছতো ৰিফ্লেক্ট কৰিব। এণ্ড অলছ' পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্টটো ইয়াৰ পৰা হ'ব, ঠিক আছে। দিজ আৰ দ্য ব্ৰডাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ। এণ্ড আৰু ষ্টেট ইনিচিয়েটিভছ কি আছে ফৰ টি ট্ৰাইব ৱেলফেয়াৰ? এডুকেশ্যন ছেক্টৰ কি আছে, MBBS চিট ৰিজাৰ্ভ কৰিছে, মডেল স্কুল বনাইছে, স্কলাৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰে, ঠিক আছে। দেন হেল্থ ছেক্টৰ কি আছে, এম্বুলেঞ্চ, সঞ্জীৱনী এম্বুলেঞ্চ লঞ্চ কৰিছে, নিউট্ৰিশ্যন ছাপৰ্ট দিয়ে, মোবাইল মেডিকেল ইউনিটছ লঞ্চ কৰিছে ইন টি ষ্টেটছ। দেন ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট কি আছে, ৱেজ ইনক্ৰিজ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে, ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিছে 5,000 ফৰ ইচ ৱৰ্কাৰ। ৰিচেণ্টলি স্কিম এটা লঞ্চ কৰিছিলে, এটি কলি দুটি পাত ফৰ টি ট্ৰাইবছ, ঠিক আছে। এণ্ড চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপো ফৰ্ম কৰাই দিছে গভৰ্ণমেণ্টে। চ' দিজ আৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ, ঠিক আছে। নেক্সট টপিক, পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট কনচিডাৰ্ছ UPI লাইক লেবেলছ ফৰ এড্ৰেছ। এতিয়া কি হয়, পিন নাম্বাৰ থাকে, হয়নে? আমাৰ এড্ৰেছ কি থাকে, পিন নাম্বাৰ থাকে, আৰু আমাৰ UPI IDও থাকে, হয়নে? ছাপ'জ কিবা নাম্বাৰ থাকিলে @বেংকৰ নামটো থাকিলে, ঠিক আছে। চ' চিমিলাৰ কাইণ্ড অফ থিংছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্টে ট্ৰাই কৰি আছে। ডেট ইজ নাম দিছে DG পিন বা ডিজিটেল পোষ্টেল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰছ। এইটো 10 ডিজিট কোড হ'ব, চিমিলাৰ টু বৰ্তমানৰ যোনটো 7 ডিজিট পিন থাকে যে 7 ডিজিট পোষ্টেল নাম্বাৰ, তেনেকুৱা 10 ডিজিট এজ আ ডিজিটেল পোষ্টেল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ বনাব ট্ৰাই কৰি আছে, ঠিক আছে। চ' এইটো কি প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত কৰিছে, ধ্ৰুৱা পলিচি, ঠিক আছে। ধ্ৰুৱা পলিচি বুলি কয়, ধ্ৰুৱা, ডেট ইজ ডিজিটেল হাব ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ এণ্ড ইউনিক ভাৰ্চুৱেল এড্ৰেছ। চব মানুহৰ এড্ৰেছত এটা ইউনিক ভাৰ্চুৱেল এড্ৰেছ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব, তাৰ পৰা কি কৰিব, এটা ডিজিটেল পিন দিব, যাৰ কাৰণে কি হ'ব, এড্ৰেছবোৰ লোকেট কৰাত দূৰ বা ইন ফাৰ ফ্লাং এৰিয়াছ এড্ৰেছবোৰ লোকেট কৰাত পোষ্ট অফিচৰ কাৰণে কি হ'ব, ইজি হৈ যাব। চ' ডেট ইজ বিং ডান আণ্ডাৰ ধ্ৰুৱা, ঠিক আছে। আৰু তাৰ আণ্ডাৰতে DG পিন তৈয়াৰ কৰা হৈ আছে। ইট ইজ ডেভেলপড উইথ IIT হায়দৰাবাদ এণ্ড NRSC ইছৰো, নেশ্যনেল ৰিম'ট ছায়েন্স চেণ্টাৰ ইছৰো, ঠিক আছে। ইট ডিভাইজ ইণ্ডিয়া ইনটু 4 মিটাৰ ইনটু 4 মিটাৰ গ্ৰিডছ, ঠিক আছে। গ্ৰিড হিচাপত ভাগ কৰি কেনে কি কৰিব, DG পিন প্ৰভাইড কৰিব, ঠিক আছে। ইউনিক 10 কেৰেক্টাৰ আলফা নিউমাৰিক কোড, ঠিক আছে, ৰিপ্ৰেজেণ্টিং লেটিটিউড এজ ৱেল এজ লংগিটিউড। চ' এইখিনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছখিনি, সেই ফেক্টছখিনি আপোনালোকে নোট কৰি থ'ব। দেন বেনিফিটছ কি হ'ব, DG পিন হ'লে অবভিয়াছলি প্ৰিচাইজ লোকেশ্যন আইডেণ্টিফিকেশ্যন হ'ব, ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স ভাল হ'ব, পোষ্টেল ডেলিভাৰী ভাল হ'ব, লজিষ্টিক্স এণ্ড ছাপ্লাই চেইন এফিচিয়েঞ্চি হ'ব, এণ্ড চিটিজেন ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী হ'ব, ঠিক আছে। চ' হোৱাই ধ্ৰুৱা মেটাৰ্ছ, ইট এড্ৰেছেছ ইণ্ডিয়াছ ক্ৰনিক ইছ্যুজ অফ এড্ৰেছ এম্বিগুইটি, ডুপ্লিকেশ্যন, ইনফৰ্মেল ছেটেলমেণ্টছ, ঠিক আছে। ছাপ'জ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, স্মাৰ্ট চিটিজ মিছন, ভেৰিফাইবল শ্বেয়াৰেবল ডিজিটেল এড্ৰেছ আইডেণ্টিটি ক্ৰিয়েট হ'ব। চাওক, বস্তুবোৰ যেতিয়া ডিজিটেল হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, লুপ হোলছ বা এৰৰ প্ৰায় কমি আহিব, ৰিডিউচ হ'ব, যাৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব, এনহেঞ্চমেণ্ট হ'ব অন প্ৰিচাইজলি আইডেণ্টিফাইং দ্য লোকেশ্যনছ ইন ৰিম'ট এৰিয়াছ, ঠিক আছে। চাওক, এইটো এটা ইমেজ ডিৰেক্টলি নিউজ পেপাৰৰ পৰা মই ইয়াত কাট কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। চ' এইটো বৰ্তমান চলি আছে, এতিয়ালৈকে ড্ৰাফটো আণ্ডাৰ কনচালটেশ্যন, বাট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ঠিক আছে। সেইটো বস্তু ইয়াত যিখিনি ক'লোঁ সেইটো বস্তু ইয়াত লিখি থোৱা আছে, ঠিক আছে। চাওক, এ ড্ৰাফট এমেণ্ডমেণ্ট ছিক্স টু এনেবল এন ইণ্টাৰঅপাৰেবল ছিষ্টেম ৰিপ্লেচিং ফিজিকেল এড্ৰেছ উইথ স্মাৰ্ট লেবেলছ লাইক নেম @entity পাৱাৰ্ড বাই DG পিন। যেনেকৈ আমাৰ UPI নাম্বাৰত থাকে নহয়, নাম্বাৰটো থাকে @SBI বা কিবা কিবি থাকে নহয়, চ' তাতো কি হ'ব, আমাৰ মানুহৰ নাম থাকিব @entity, ঠিক আছে। ইট ইজ পাৱাৰ্ড বাই DG পিন। চিমিলাৰ কাইণ্ড অফ থিংছ, এক্সেক্টলি নহয় বাট চিমিলাৰ কাইণ্ড অফ থিংছ they are trying to build, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ এটা ওৱান লাইনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট, যে পলাশ লোয়িং ডাইৰেক্টেড OIA চিলেক্টেড ফৰ নেশ্যনেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল বা 8th নেশ্যনেল থিয়েটাৰ ফেষ্টিভেল ক'ত হৈ আছে, কলকাতাত। তাত এই OIA নামৰ ড্ৰামাখন চিলেক্ট কৰিছে, ঠিক আছে। এণ্ড OIA কি হয়, ইট ৰি-ইমাজিনছ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰছ ক্লাছিক শ্বৰ্ট ষ্টৰী পোষ্টমাষ্টাৰ থ্ৰু দ্য লেন্স অফ আছামিজ কালচাৰ, ঠিক আছে। চ' OIAত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ
পোষ্টমাষ্টাৰ নামৰ শ্বৰ্ট ষ্টৰিটো ডেপিক্ট কৰা হৈছে থ্ৰু আ আছামিজ লেন্স, ঠিক আছে। চ' এইখিনিয়ে ওৱান লাইনৰ ফেক্ট এটা আছিলে, এইখিনি আপোনালোকে নোট কৰিব, কেতিয়াবা প্ৰিলিমছত আহি যাব পাৰে, ঠিক আছে। চ' ডেট ইজ অল এবাউট দ্য নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেল। নেক্সট ইজ চাইবাৰ ক্ৰাইম ইন আছাম। এইটো মেইনছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ইছ্যু যদি আহে বা ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি যদি ইছ্যু আহে, তাত এই ডেটাখিনি আপোনালোকে ডিৰেক্টলি ইউজ কৰিব পাৰে। এজ এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন আপোনালোকে ডিৰেক্টলি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে যে চাইবাৰ ক্ৰাইম হেজ ৰেপিডলি ইনভল্ভ ইন টু ওৱান অফ আছামছ মষ্ট প্ৰেছিং ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ উইথ অভাৰ 18,315 এৰেষ্ট চিন্স 2014। দিছ কেন বি ডাইৰেক্টলি ইউজ এজ এন ইন্ট্ৰডাকশ্যন, ঠিক আছে। এণ্ড টাইপছ অফ চাইবাৰ ক্ৰাইমছ কি হৈ আছে, বৰ্তমান অসমত কি ফ্ৰড হৈ আছে, ATM ফ্ৰড, KYC ৰিলেটেড স্কেম, আইডেণ্টিটি থ্ৰেফ্ট, ফেক চিম কাৰ্ড, ফেক আধাৰ কাৰ্ড, অনলাইন ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড, ঠিক আছে। দিজ আৰ দ্য টাইপছ অফ চাইবাৰ ক্ৰাইমছ ৰিপৰ্টেড। এণ্ড এই ডেটাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এণ্ড চাইবাৰ ক্ৰাইম হৈ আছে কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে, কিছুমান ইনিচিয়েটিভছ আনিছে। চ' এই ইনিচিয়েটিভছখিনিও এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট ইজ চাইবাৰ ক্ৰাইম হেল্পলাইন 1930। এইটো হেল্পলাইন নম্বৰ হয়, ঠিক আছে। হেল্পলাইন নম্বৰ 1930। দেন নেশ্যনেল চাইবাৰ ছিকিউৰিটি পলিচি আছে। ষ্ট্ৰেংথেনিং অফ চাৰ্টিন, যোনটো এজেঞ্চি কম্পিউটাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স টিম অফ ইণ্ডিয়া, এইটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে টু এনেবল ৰিয়েল টাইম ৰেছপন্স টু চাইবাৰ ক্ৰাইম ইনচিডেণ্টছ, ঠিক আছে। এণ্ড পাব্লিক এৱাৰনেছ এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং আনি আছে গভৰ্ণমেণ্টে। চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ দেট ইউ কেন ৰাইট ইন ইউৰ এনচাৰ্ছ এজ আ ৱে ফৰৱাৰ্ড, ঠিক আছে। চাইবাৰ ক্ৰাইমত যদি কিবা কুৱেশ্যন আহে সেইবোৰ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। Next is rocket sled test. DRDO conducts high-speed test of fighter aircraft escape system. Rocket sled মানে এটা ৰেল ট্ৰেকে হয় য'ত ভেহিকেলটো বহুত হাই স্পীডত চলোৱা হয়, ঠিক আছে। হাই স্পীডত চলাই টু ডেপিক্ট আ ফ্লাইং এয়াৰক্ৰাফ্ট। এতিয়া যেতিয়া কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন হ'ব, তাত ইজেকশ্যন বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে আৰু দ্য পাইলট কেন ইজেক্ট। আৰু এই ইজেকশ্যন চিষ্টেমটো আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছলি ডেভেলপ হোৱা নাছিলে, যোনটো ৰিচেণ্টলি DRDOৱে কণ্ডাক্ট কৰিছে এণ্ড দে ছাকচেছফুলি কণ্ডাক্টেড দ্য টেষ্ট অফ এয়াৰক্ৰাফ্ট এস্কেপ চিষ্টেম, ঠিক আছে। দেট ইজ অল এবাউট দ্য নিউজ, ঠিক আছে। হোৱাট ইজ ৰকেট স্লেড টেষ্ট, যোনটো মই ক'লোৱে, যোনটো অলৰেডি ক'লোৱে যে মাউণ্টিং দ্য এস্কেপ চিষ্টেম অন আ স্লেড মানে যোনটো ৰেল ট্ৰেক ইকুইপড উইথ ৰকেট propulsion, ৰকেট লগাই দিয়া হয়, ৰানিং ইট এট হাই স্পীড অন ৰেলছ, চিমুলেটিং আ এয়াৰক্ৰাফ্ট মুভিং ইন মিড এয়াৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইজেকশ্যন বাটন প্ৰেছ কৰি কেনে কি হয়, পাইলটটো ইজেক্ট কৰি দিয়ে, ঠিক আছে। এণ্ড হোৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ ইট এনহান্সেছ ইণ্ডিয়াজ ইণ্ডিজিনিয়াছ কেপেবিলিটি টু টেষ্ট এণ্ড চাৰ্টিফাই ফাইটাৰ ইজেকশ্যন চিষ্টেম। এতিয়ালৈকে আমি কি কৰিছোঁ, উই আৰ ৰিলাইং অন ফৰেন চিষ্টেম। চ' this is a major boost towards indigenous aircraft escape system and this also boosts our defense capabilities, ঠিক আছে। So these are the things that you need to know about the rocket sled test. Next is Luminous Lumardai Literary Award. So Lumardai Literary Award to ক'ত দিয়ে, অৰুণাচলত দিয়ে। বাট মই অসমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কেলে কৰোঁ, বিকজ Lumardai was associated with আছাম, ঠিক আছে। তেতিয়া নেফা আছিলে, এতিয়া অসমীয়া আছিলে গোটেইখিনি। যেতিয়া তেওঁ লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে, ই ৰোড মেইনলি ইন আছামিজ লেংগুৱেজ, ঠিক আছে। চ' লুমাৰডাই লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড 2025 কাক দিছে, ইট ৱাজ কনফাৰ্ড অন ডক্টৰ অশোক কুমাৰ পাণ্ডে, ঠিক আছে। দিছ ইজ ওৱান লাইনাৰ ফেক্ট ডেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ। এণ্ড নাও এতিয়া আমি লুমাৰডাইৰ বিষয়ে আমি চাওঁ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ। হি ৱাজ বৰ্ণ ইন চিলুক ভিলেজ, অৰুণাচল, and his first published piece was Aborer Roop Nuguse Kyo, published in the magazine called Giribani, ঠিক আছে। So এই ফেক্টছবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ your prelims. He contributed short stories to prominent Assamese literary magazines called as Notun Ohomiya, Ramdhanu and Nobojok. আৰু তেওঁ লিখা লিটাৰেৰী ৱৰ্কছবোৰো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড কিতাপ পাব্লিছ কৰিছিলে সেইবোৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। He published Paharar Khile Khile in 1961. It was regarded as a first novel by an Arunachali, ঠিক আছে। আৰু বাকী কি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্কছ আছে, পৃথিৱীৰ হাঁহি, মন আৰু মন, কন্যাৰ মূল্য, ওপৰ মহল, এণ্ড হি অলছ' কম্পাইল্ড আদি ফ'ক টেলছ ইন উদ্যাচলৰ সাধু, ঠিক আছে। চ' এই ফেক্টছখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ ইয়ৰ এক্সামছ, দ্য নেম এজ ৱেল এজ দ্য পাব্লিছড ইয়াৰ, ঠিক আছে। দিছ ৱাজ অল এবাউট দি Lumardai
ঠিক আছে। নেক্সট ইজ চাইক্লোন ডিটৱা। গম পাওঁ চাগে চাইক্লোন ডিটৱা প্ৰায় নিউজত চলি আছে। চাইক্লোন আহিছিলে অৰিজিনেটেড ইন শ্ৰীলংকা, এতিয়া লেণ্ডফল কৰিব গৈ আছে ক'ত? চেন্নাইত। ঠিক আছে। চ' চাইক্লোন ডিটৱাৰ কাৰণে প্ৰিলিমছত কি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ সেইবোৰ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট দ্য নেম ডিটৱা ৱাজ কণ্ট্ৰিবিউটেড বাই ইয়েমেন। এণ্ড চাইক্লোন ডিটৱাৰ কাৰণে শ্ৰীলংকাত আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে? হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেঞ্চ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ প্ৰভাইড কৰিছে আণ্ডাৰ দ্য নেম অফ দ্য অপাৰেশ্যন কল সাগৰ বন্ধু। এই সাগৰ বন্ধু অপাৰেশ্যনটো প্ৰিলিমছত প্ৰায় ডাইৰেক্টলি সুধি দিয়াৰ চান্সেছ বহুত বেছি আছে। ঠিক আছে। চ' এইখিনি বস্তু আপোনালোকে নোট কৰি দিব। চাইক্লোন নেম কোনে দিছিলে এণ্ড অপাৰেশ্যন সাগৰ বন্ধু। দেন ৰেলছ মিলিটাৰী পেক্ট। চাওক এইটো মেইনছত ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া ৰিলেশ্যন যদি আহে তাত এক্সাম্পল হিচাপে ৰেলছ মিলিটাৰী পেক্টটো এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰে। হোৱাট ইজ দ্য কনটেক্সট? ৰাছিয়া ষ্টেট ডুমা, that is the lower house of the parliament, আমাৰ যেনেকৈ লোকসভা আছে, ৰাছিয়াৰ লোৱাৰ হাউচক কি বুলি কয়? ডুমা বুলি কয়। ঠিক আছে। has ratified the reciprocal exchange of logistics support agreement with India. ঠিক আছে। and we know President Vladimir Putin has recently arrived in India. ঠিক আছে। চ' ৰেলছৰ আণ্ডাৰত কি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিশ্যনছ আছে? চ' ইট এষ্টাব্লিছেছ আ ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ লজিষ্টিকেল কোঅপাৰেশ্যন বিটুইন ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৰাছিয়ান আৰ্ম ফৰ্চেছ। ঠিক আছে। ইয়াত মিউচুৱেল এক্সেছ থাকিব অন ৱাৰশ্বিপছ, মিলিটাৰী এয়াৰক্ৰাফ্ট, মিলিটাৰী পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন ইনক্লুডিং ছাপ্লাই অফ ফুৱেল, মেইনটেনেন্স, ৰিপেয়াৰ, মেডিকেল, ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ছাপৰ্ট, এইবোৰ কি হ'ব? মিউচুৱেলি এক্সেছ কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াই। ঠিক আছে। দিছ ইজ অল এবাউট দ্য ৰেলছ মিলিটাৰী পেক্ট। আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাকী কি লজিষ্টিক এগ্ৰিমেণ্ট আছে উইথ ভেৰিয়াছ কাণ্ট্ৰিজ? ইউ এছ এৰ লগত কি আছে চাওক? জেনেৰেল ছিকিউৰিটি অফ মিলিটাৰী ইনফৰমেশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট, দেন লেমোৱা, BECA বেচিক এক্সচেঞ্জ এণ্ড কোঅপাৰেশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট, কমকাছা। ঠিক আছে। এইবোৰ ইউ এছৰ লগত, এইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। নামখিনি মনত ৰাখিব। নাম কেতিয়াবা ডিৰেক্টলি মেচ দ্য ফলোইঙো দি দিব পাৰে প্ৰিলিমছত। ঠিক আছে। বা এক্সাম্পলত আপোনালোকে ইণ্ডিয়া ইউ এছৰ যদি কুৱেশ্যন আহে মেইনছত, তাতো আপোনালোকে এইবোৰ এক্সাম্পল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। দেন ইণ্ডিয়ান ফ্ৰান্সৰ লগতো আছে, ইণ্ডিয়ান অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগতো আছে, নন এজ ML আছে, মিউচুৱেল লজিষ্টিক্স ছাপৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট। ঠিক আছে। ফৰ ইণ্ডো পেচিফিক মেৰিটাইম কোঅপাৰেশ্যন। ইণ্ডিয়া এণ্ড জাপানৰ লগতো আছে, কল ACSA, এলাউজ ক্ল'জ কোঅৰ্ডিনেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ 2020। ঠিক আছে। এণ্ড ছাপ্লাইজ বিটুইন আৰ্ম ফৰ্চেছ। চ' এইবোৰ এজ এ ভেলুৱেশ্যন মেইনছতো ইউজ কৰিব পাৰে বা প্ৰিলিমছতো মেচ দ্য ফলোইং আহি যাব পাৰে। ঠিক আছে। চ' নেম আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট ইজ বৃহৎ অসমীয়া ইতিহাস প্ৰজেক্ট। এই প্ৰজেক্টটো কোনে এনাউন্স কৰিছে? ৰিচেণ্টলি অসম সাহিত্য সভাই ইনিচিয়েট কৰিছে, এনাউন্স কৰিছে। চ' হোৱাট ইজ দ্য বৃহৎ অসমীয়া ইতিহাস প্ৰজেক্ট? ইয়াত কি হ'ব? অসম সাহিত্য সভাই এখন বুক পাব্লিছ কৰিব অন কম্প্ৰিহেনচিভ আছামছ হিষ্ট্ৰী। ঠিক আছে। চ' ডেট ইজ অল এবাউট বৃহৎ অসমীয়া ইতিহাস। An announcement কিয় আহিছে? বিকজ December 2 mark the completion of 100 years of চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন। ঠিক আছে। 1925ত কনষ্ট্ৰাকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে। এণ্ড কেতিয়া শেষ হ'ল? December 2, 1926। সেইকাৰণে 100 years চেলিব্ৰেশ্যন হৈছে কাৰণে এই প্ৰজেক্টটো এনাউন্স কৰিছে। ঠিক আছে। আৰু ৰিচেণ্টলি বহুত কিবা কিবি প্ৰজেক্ট এনাউন্স কৰিছিলে, যোনটো মই আগতেও আপোনালোকৰ লগত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ ওপৰত কিছুমান ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট দিয়া আছে। ঠিক আছে। ৱাজ দ্য আৰ্কিটেক্ট শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী। এইবোৰো কেতিয়াবা ছাবচিডিয়াৰী ফেক্টছ কেতিয়াবা এক্সামত সুধি দিয়ে। ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ অল এবাউট দিছ চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন। নেক্সট ইজ ইণ্ডিয়াছ থাৰ্ড ইণ্ডিজিনিয়াছ নিউক্লিয়াৰ ছাবমেৰিন টু বি কমিশ্যন চুন। ঠিক আছে। নামটো কি হয়? INS আৰিদামান। ঠিক আছে। থাৰ্ড বুলি কৈছে। ফাৰ্ষ্টটো কি হয়? ফাৰ্ষ্টটো হ'ল আৰিহান্ত। ঠিক আছে। এণ্ড ছেকেণ্ডটো আছিলে আৰিঘাট। এণ্ড থাৰ্ড ইজ INS আৰিদামান। ঠিক আছে। দিজ আৰ অল নিউক্লিয়াৰ ছাবমেৰিন। ঠিক আছে। ইট ইজ থাৰ্ড নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ্ড বেলিষ্টিক মিছাইল ছাবমেৰিন। চ' এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কি হয়? টাইপটো কি হয় মনত ৰাখিব, এণ্ড ক্লাছটো মনত ৰাখিব। সেই দুটা বস্তু জানিলে আপোনালোকে INS আৰিদামানৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহে সেইবোৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে। নেক্সট ইজ an article from Sentinel that is on twin strategy for drug free Assam.
সো ড্ৰাগ ৰিলেটেড যদি কিবা কোৱেশ্চন আহে অসমৰ ওপৰত তাত এই ডেটাবোৰ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কোড কৰিব পাৰিব Assam is witnessing a sharp rise in HIV cases among injected drug users ঠিক আছে and parallel rise in heroin and brown sugar trafficking indicates a shift in drug consumption ঠিক আছে and the state now needs a dual strategy ঠিক আছে যত আমি law enforcement but we can curb drug trafficking as well as we need to reduce injecting drug use through harm reduction intervention এই দুটা বস্তু strategy ওপৰত আমাক ফোকাস কৰিব লাগে বুলি এই আৰ্টিকেলটোত মেনশন কৰি থোৱা আছে and what are the key trends and concerns Nearly 60% of new HIV cases are among IDUs বা injected drug users ঠিক আছে So, এইবোৰ ডেটা আপোনালোকে এক্সামত ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিব পাৰে ইন 2021 HIV transmission through heterosexual routes was 77% it reduced to 27% due to behavioral awareness campaigns so this is a positive data you can use in your exams and drug trafficking trends ওপৰত যদি কিবা কোৱেশ্চন আহে হেতু আপোনালোকে ইয়াত ডেটাটো ইউজ কৰিব পাৰে Between 2016 to 2025, illicit drugs worth rupees 4,000 crore were seized in Assam alone. So, etu drug trafficking opor jodi question ahe apnaloke use koribo pare thik ase So, these are mainly data thik ase ei data bor apnaloke use koribo pare and stigma and delays obviously ase persistent stigma around HIV prevents infected individuals from seeking treatment disclosing health status and accessing safe needle programs This leads to unsafe needle sharing and worsening the HIV outbreak. যাৰ কাৰণে we need a dual strategy. ঠিক আছে? So সেইখিনি all about the article. Next is on Bitra Islands. Military presence in Lakshadweep to go up with new naval detachment on Bitra. Examot কি হয় কেতিয়াবা places in newsত লোকেশনৰ কথা কৈ থাকে সেইবোৰৰ জিওগ্ৰাফিৰ ওপৰত বা লোকেশনৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন আমি দেখা পাওঁ সো এটো ইয়াত কি কৈছে অন বিট্ৰা আইল্যান্ডস जो বিট্ৰা আইল্যান্ড কৰিছে সব বিট্ৰা আইল্যান্ডস লক্ষদ্বীপত আছে ঠিক আছে লোকেশন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট লক্ষদ্বীপ আপোনালোকে গম পাই যাগে যোন নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট আমিনদ্বীপী গ্ৰুপ বুলি কয় এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টৰ নাম আছে ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটো লক্ষদ্বীপ বুলি কয় এণ্ড সাউদাৰ্ণ পাৰ্টটো মিনিকয় বুলি কয় ঠিক আছে এণ্ড বিট্ৰা আইল্যান্ড ইজ এ পাৰ্ট অফ আমিনদ্বীপী গ্ৰুপ অফ আইল্যান্ড So, এইখিনি বস্তু ইয়াত কোৱা আছে যে Lakshadweep territory is divided into 3 island subgroups Amindivi Islands in the north Lakshadweep Islands in the east and the atoll of Minicoy to the south of 9-degree channel 9-degree and 8-degree channel এইখিনিও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে So, Lakshadweep আৰু Minicoy ক'ত আছে 9-degree channel divides Lakshadweep and Minicoy ঠিক আছে So, this is all about Bitra Island Bitra Island ইয়াত লিখি থোৱা আছে কিছুমান facts location code আছে situated in the Arabian Sea 483 km west of Kochi ঠিক আছে so these are all about the Bitra Island so mapping is বহুত বেছি important ঠিক আছে so Bitra Islands maybe আহিব পাৰে examত next is a small news book on monitor lizards released by Jadab Payeng ঠিক আছে বুকখনৰ নাম হ'ল অৰণ্যৰ পৰা যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ গৈ ঠিক আছে মনিটৰ লিজাৰ্ড ফ্ৰম ফৰেষ্ট টু বেটলফিল্ড এই বুকখন কোনে লিখিছে গিৰিমল্লিকা শইকীয়া she is a noted environmentalist and conservationist ঠিক আছে so তেওঁ এই বুকখন ৰিসেন্টলি লিখিছিলে and it is launched by forestman of India Jadab Payeng ঠিক আছে so it is a one liner fact examত কেতিয়াবা আহিব পাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে মই ইয়াত দি দিছো next is new name for public mission Prime Minister Office to be called Seva Tirth it is আপোনালোকে ৰিসেন্টলি নিউজত পাই আছে চাগে বহুতখিনি যিখিনি নাম আছে অফিসবোৰৰ নাম বা ৰাস্তাবোৰৰ নাম সেইখিনি চেঞ্জ কৰিছে যেনেকুৱা কৰ্তব্য পথ কৰিছে ৰাজপথৰ নাম চেঞ্জ কৰি কেনে দেন গভৰ্ণৰ বা ৰাজভৱনবোৰৰ নামবোৰ চেঞ্জ কৰিছে ৰাজভৱনৰ নাম চেঞ্জ কৰি কেনে কি কৰিছে লোক ভৱন কৰিছে ঠিক আছে so these are all ways of shedding of the colonial legacy so Prime Minister Office will now be called Seva Tirth ঠিক আছে so Seva Tirth will stand as a powerful symbol of selfless service ঠিক আছে এবোৰ আপোনালোকে প্ৰিলিমছত তো আহিলে আৰু নাহিলেও
নলেজটো ৱেষ্ট নাযায়, বিকজ এথিক্সতো আপোনালোকে এইবোৰ এজ এন এক্সাম্পল ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' দিছ ৱাজ অল এবাউট টুডে। থেংক ইউ এভৰিৱান। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ পাম। অ'কে।